साध संगत जग के बुलाओ। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। अंख कह सिर भार होए। अणगिणत ही लोग ਇਹ ਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰ ਦੇ ਭਾਰ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਪਾਲੀ ਆਸਣ ਲਾ ਕੇ ਸਿਰ ਥੱਲੇ ਕਰਕੇ ਦਰਖਤ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਤਾਂ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਕਪਾਲੀ ਆਸਣ ਲਾ ਕੇ ਜਾਪ ਕਰਨਾ। ਅਣਗਿਣਤ ਇਹ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰੱਸੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਦਰਖਤ ਨਾਲ ਪੁੱਠਾ ਲਟਕ ਕੇ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਨੇ। जब गुरु नानक देव महाराज सच्चे पातशाह गए भगत फरीद जी ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਉਦੋਂ फरीद जी संगल बन के ਗਿੱਟਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੂਹ 'ਚ ਪੁੱਠੇ ਲਮਕੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਅਯਾਲੀ ਨੇ ਰੀਸ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸੋ ਉੱਥੋਂ ਘਾਹ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਰੱਸਾ ਜਿਹਾ ਬਣਾ ਕੇ ਗਿੱਟਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਪੁੱਠਾ ਲੰਮ ਗਿਆ। महाराज कहने मरदाने एक बंदा अपने नाम से मरन लग गया, छेती पहुंची आप जल्दी ही उत्थे पहुंच के महाराज कहने कढ़ बाहर फड़ के। वो कहना भाई मैनू बाहर क्यों कढ़ दो? कहने भाई तेरा रस्सा टुट जाना, तू मर जाना खूह च देख के, इस करके तेन कढ़ रहे। कहने तू पुट्ठा क्यों लटकिया? कहना परमेश्वर की प्राप्ति वास्ते। कहने तैनू किहने कहता परमेश्वर पुट्ठे लमकण नाल मिलदा? कहना वो परले खूह विच बड़े देर का एक बंदा संगल बना के गिट्टियां नूं पुट्ठा लटकिया। कहने वो तो तुसीं मिले नहीं, मैनू आके मिल पे। जद महाराज भाई मरदाने ने कहा यही ने निरंकार परमेश्वर। कहना उन्होंने क्यों नहीं मिले? महाराज कहने उन्होंने बहुता भरोसा संगलों ते आ, तैनूं बहुता भरोसा साडे ते सी। इस करके कई ऐं भी पुट्ठे लमक के भगतियां करते हैं। तां सतगुरु महाराज कहने अनेक ही लोग ने ਜਿਹੜੇ ਸਿਰ ਦੇ ਭਾਰ ਹੋ ਕੇ ਲਮਕਦੇ ਨੇ। ਮਾਤਾ ਦੇ ਉਦਰ ਵਿੱਚ ਪਰਾਬਾਣੀ ਦੁਆਰਾ ਜਾਪ ਕਰਦਾ ਪੁੱਠਾ ਲਟਕ ਕੇ ਜੀਵ। ਅਸੰਖ ਕਹਿ ਸਿਰ ਭਾਰ ਹੋਏ। ਅਣਗਿਣਤੀ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰਾ ਸਿਰ ਦਾ ਆਪਣਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕਥਨ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਜਾਪ ਕਰਾਂਗਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਸੰਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਾਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਸੰਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਅਸੰਖ ਹੈ ਉਹ, ਨਾ ਅਸੰਖ ਹੈ। ਉਹ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਨਾਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਹੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਪੈਣਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਇੱਕ ਬੜੀ ਡੂੰਘੀ ਚੀਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵਿਦਾਂਤ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹੀਏ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜੇ ਕਹੀਏ ਕਿ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਗਲਤ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੰਖ ਵੀ ਗਲਤ ਕਹਿਣਾ ਤੇ ਅਸੰਖ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ढंग की है, बख्शिश परमेश्वर की, जे समझ पै जाए इस गल की। क्योंकि संख अते असंख मायावी अखर ने, ये दोनों ही नहीं उहदे ते जाके टुकते। अखरी नाम अखरी सालाह। महाराज फिर ये कृपा करके दसो किहड़ा बंदा उहदा नाम जपदा, किहड़ी सिफत सलाह करते हैं? महाराज कहने जिहड़े हुंदे ने अखर, पहला तो अखरां बिना बंदा नाम नहीं जप सकता। जिवें अखर है सारी गुरबाणी विच, जिवें अखरां नाल ही जपजी साहब लिखिया, वाह वाह हा हा गग्गा रारा औंकुर दलैंकड़ लाके वाहिगुरू अखर लिखिया। पहली गल तो ये अखरां तो बिना बंदा कोई जिहड़ा नाम जप ही नहीं सकता, कोई ना कोई तो अखर बोलना ही पवेगा। अखरां द्वारा ही उहदी सिफत सलाह की जाती है। फिर दूसरी गल ये है कि अखर जिहड़े ने ये मत्थे दे उत्ते जिहड़े लेख लिखे हुंदे ने इन्हां नूं कहा। लिखे हुए लेखां दे अनुसार ही बंदा नाम जप सकदा, बिना लेखां तो बंदा नाम नहीं जप सकदा। जे किसी दे मस्तक ते नाम लिखिया होया वो बंदा नाम जप सकदा, दूजे नूं नाम जपण दा उहदी हिम्मत ही नहीं पैंदी, वो जप ही नहीं सकदा। ये तां वाहिगुरू आप ही कृपा करके नाम दी दात देण किसी नूं। अखरी सालाह लिखे हुए मस्तक दे अखरां करके ही बंदा सिफत सलाह करता है। कोई कोई भागां वाला हुंदा जिहड़ा परमेश्वर की सिफत सलाह करता है, सलाहता करता है, सस्से कन्ना लल्ले कन्ना सा लाह। ये सस्से दा कन्ना तकरीबन छड्ड के जाते सारे। सो महाराज फरमाउंदे ने सलाहता भी जिहड़ी करते हैं, कथा कीर्तन गुरबाणी पढ़नी, साखियां सुनाउणियां सुननियां,
ये मत्थे उत्ते लिखियां हुई। सत्संगत करनी मत्थे ते लिखी हुई है। कई बंदे सारी जिंदगी सहज पाठ नहीं कर सकते, अपने आप नहीं लिखिया वो मस्तक ते। कई बंदे सारी जिंदगी नहीं कोशिश करते, अमर शकला नहीं छक सकते, मत्थे ते नहीं लिखिया होया। अखरी ज्ञान गीत गुण गाह, लिखे हुए मस्तक के अखरां मुताबक ही बंदा ज्ञान प्राप्त करता है। लिख दात जोत वडियाई, मिल माया सुरत गवाई। अकाल पुरख वाहिगुरु ने मस्तक के उत्ते लिखी हुई किन्नी दात मिलनी है, किन्नी जोत प्रकाशमान होनी है, किन्नी वडियाई मिलनी इस बंदे नूं, किन्नी इस बंदे ने विद्या लेनी है, किन्ना इहदा नामना होना दुनिया दे विच। ये सारियां चीज़ां बख्शिश हुंदी है जे मस्तक ते लिखिया भी इस बंदे नूं इसे जन्म विच ज्ञान हो जाएगा। जद गुरु अमरदास महाराज जा करके 19वीं बार फिर अखीरली यात्रा सी गंगा दी, उदों गए तो पवित्र करन सी उहनूं गंगा नूं, समझण वालिआं ने उल्ट समझ लिया कि महाराज गंगा यात्रा गए सी। आपां नहीं जान सकते, महाराज दे भेद आपां नूं नहीं पता लगदे, वो की करदे ने की नहीं करदे। एवें मनुखी दिमाग नाल आपां अंदाजे लाउंदे रहीए कि महाराज यात्रा गए सी, काहनूं यात्रा गए सी। वो तो गंगा दे बेनती करन ते तीर्थां ने बेनती बड़ी बार आके कीती, साडे चरण पाओ, सानूं पवित्र करो। या महाराज पवित्र करन जांदे ने, ना कि उत्थे पवित्र होण जांदे रहे ने। जद महाराज बाग दे विच पए प्रशादा छक के दुपहरे दुर्गादास पंडित ने देखिया चरनां दे विच ध्यान ला के, पद्म है चरनां विच बड़ा भारी, आ करके महाराज दे चरनां ते मत्था रखता। महाराज एकदम उठ के बैठे, कौन है बई, की गल तू मत्था लाता? महाराज तुसी मत्था टेकण योग हो। किवें? महाराज तुहाडे लिखिया होया देखो, हस्त कमल भी तुहाडे देखे, प्रशादा छकाउंदिआं हत्थ धोआउंदिआं तुहाडे मैं देखे आ तुहाडे चरनां दे विच महाराज। तो एडा वड्डी बख्शिश तो अज तक किसी दी है ही नहीं गी जे तुहाडे लिखिया है। तुसी तो कोई बहुत चक्रवर्ती पातशाह बनोगे या किसी बहुत वड्डी गद्दी दे मालक बनोगे। महाराज हस के कहण लगे, दुर्गादास तू की मंगदा है, तू अपना दस। कहना ना हुण नहीं मंगना मैं। कहने कदों मंगना? कहने जदों तुसी गुरता गद्दी दे मालक बन जाओगे उदों मंगूंगा मैं। उस वक्त फिर गुरता गद्दी दे मालक बने, गोविंदवाल साहब जाके मत्था टेक के कहण लग्या, महाराज पछाणिया? महाराज हस के कहने जे इत्थे ना पछाणांगे फिर अगे किवें पछाणांगे? पछाण लिया। हुण दस की मंगदा? कहने महाराज मैनूं लोक परलोक दे दोवें सुख दे दिओ। ये जिहड़ा ज्ञान है, ये ज्ञान भी कर्मां दे मुताबक ही लिखिया होया मिलदा है। छेती कीतियां ज्ञान जिहड़ा है ना, ब्रह्म ज्ञान या आत्मक ज्ञान, इत्थे तो ब्रह्म ज्ञान ते आत्मक ज्ञान वाल इशारा किया महाराज ने। आम जिहड़ी विद्या संसारी हुंदी फिर उहदे वल भी देख लैंदे आ। संसारी विद्या भी लिखे हुए मुताबक ही है कर्मां विच जिवें, पर इत्थे ते क्योंकि गुरबाणी दे अंदर तां चौथा पद है, इत्थे तो तीन रजो तमो सतो की गल नूं छड्ड के चौथे गुण की गल करते हैं महाराज के। लिखे हुए मस्तक के अखरां मुताबक ही बंदा गीत तो भाव परमेश्वर के जस गाउंदा। गुण गाह, गुणां दा गाह अस्थान बन जाता, गुण गाउण लग जाता। जे मत्थे ते लिखिया होया अपने तां आपां कह सकते हैं वाहिगुरू, नहीं तो विच खंघ ही आ जाती, नहीं तो बिच बंदा सौ ही जाता। जे जब आप उठा के पूछिए तू सतनाम वाहिगुरू ने कहा, वो मैं नींद ही आ गई, क्योंकि वो जिन्हें नहीं जपना उन्होंने नहीं ही जपना, उन्हें जपाउणा ही नहीं, परमेश्वर ने लिखिया ही नहीं होया। इस करके पर एक चीज जिहड़ी है वो महात्मा ऐसा दसदे ने बई गुरु ग्रंथ साहिब दे कोल बैठ के जिहड़ा जाप करना है, इहदा इस करके वड्डा लाभ है जे मस्तक ते नाम भी लिखिया होवे तां भी लिखिया जांदा। क्योंकि किसी महान हस्ती ने एक हफ्ता पहले ही ये वचन कीते सी। कोई बड़ा पहुंचा गुरमुख प्यारा महाराज सच्चे पातशाह दा प्यारा,
ਤਾਈਓ ਇਹ ਬਚਨ ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾਈਦਾ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਘੰਟਾ 2-2 ਘੰਟੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪੁੱਛਣਾ ਅੱਗੇ ਕਿਉਂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਕਰ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਰੋ, ਘਰ ਵੀ ਕਰੋ, ਕਿਤੇ ਮਰਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰੋ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਲਾਭ ਹੈ ਵੱਡਾ। ਜੇ ਮਸਤਕ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ, ਇਹ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਬੇਨਤੀਆਂ ਵੀ ਕਰੋ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮਾਤਾ ਸੁਲੱਖਣੀ ਦੇ ਕੋਈ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ 7 ਪੁੱਤਰ ਬਖਸ਼ੇ ਨੇ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਭਾਗਾਂ ਕਰਮਾਂ 'ਚ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹਲੇ ਲਿਖਿਆ, ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੋ, ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਐਸੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਗੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਮੰਗਾਂ ਹੋਣ, ਉਹੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰੋ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਮੱਥੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਲਿਖ ਦੇਣਗੇ। ਗਿਆਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠਣਾ ਹੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਲਾਰਦੀਨ ਕਾਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਲੇਖ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਸਿੱਧੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮੋਹਰ ਲਾ ਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਦੇਖ ਮੋਹਰ ਪੜ੍ਹ, ਮੋਹਰ ਸਿੱਧੀ ਹੋ ਗਈ, ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਠੀ ਮੋਹਰ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਪੜ੍ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸਾਡੇ ਆ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ, ਆ ਕਰਕੇ ਕੋਲ ਬੈਠਦਾ, ਉਹਦੇ ਲੇਖ ਜਿਹੜੇ ਪੁੱਠੇ ਨੇ ਉਹ ਸੁਤੇ ਸਿੱਧੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕੋਲ ਬੈਠਣ ਨਾਲ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਇੰਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੇ, ਅੱਖਰੀ ਲਿਖਣ ਬੋਲਣ ਬਾਣ, ਮਸਤਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਅੱਖਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਬੰਦਾ ਲਿਖਣਾ ਜਾਣਦਾ, ਬਾਣੀ ਬੋਲਣੀ ਜਾਣਦਾ, ਬਾਣੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਮਸਤਕ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਤਾਈਓ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੰਨੇ ਸਰੂਪ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਿਖੇ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਲਿਖਣਾ ਬਾਣੀ ਦਾ ਲਿਖਣਾ, ਬਾਣੀ ਦਾ ਬੋਲਣਾ। ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਟੀਕਾਕਾਰ ਨੇ, ਬੜੇ ਮਹਾਨ ਵਿਦਵਾਨ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੀਕੇ ਲਿਖੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸਟੀਕ ਲਿਖਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਹੀ ਲਿਖਵਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਸਤਕ ਤੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਐਸਾ ਪੁੰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਬੋਲਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੋਲਣਾ ਇਹ ਵੀ ਮੱਥੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਕਥਾ ਕਰੇਗਾ, ਇਹ ਕੀਰਤਨ ਕਰੇਗਾ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਐ ਕਰੇਗਾ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਜੇ ਕਥਾ ਸਿੱਖ ਲਏ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖ ਸਕਦਾ। ਸਭ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਛੇ ਬਹਿ ਜਾ ਕਰ, ਜੇ ਗੱਲ ਭੁੱਲ ਜੇ ਦੱਸ ਦਿਆ ਕਰ, ਉਹ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਨਵੇਂ ਸਿੱਖਦੇ ਸੀ ਕਥਾ। ਬਈ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਤੂੰ ਕਥਾ ਕਰ, ਉਹਨੇ ਕੰਬਣ ਲੱਗ ਜਾਣਾ, ਮੂੰਹ ਉਹਦਾ ਕੰਬਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਬੁੱਲ ਕੰਬਣ ਲੱਗ ਜਾ, ਹੱਥ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹ ਕਥਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਵਿਦਵਾਨ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮਸਤਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੋਲਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣਾ ਵੀ ਮੱਥੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ, ਬੰਦਾ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਬੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਈਓ ਬੋਲ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹੀ ਬੰਦਾ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਲੋਕ ਲਿਖਾਰੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਹੀ ਮਾਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਲਿਖਣ ਦਾ। ਉਹ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹੀ ਮਾਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਲਿਖੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਦਿ ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ, ਧੰਨ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੋਲਣਾ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਵਕਤਿਆਂ ਦਾ ਹੋਣਾ, ਬਾਣੀ ਦਾ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਮਸਤਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਅੱਖਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਬੰਦਾ ਲਿਖ ਸਕਦਾ, ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਖਰਾਂ ਸਿਰ ਸੰਜੋਗ ਵਖਾਣ। ਆਪ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਹੜੇ ਅੱਖਰਾਂ ਦਾ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਹੋ?
ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਖਰਾਂ ਦਾ ਸੰਯੋਗ ਸਿਰ ਨਾਲ ਹੈ ਨਾ, ਮਸਤਕ ਨਾਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਕਥਨ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਨਾ ਸਮਝ ਲਿਓ ਕਿ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਸਧਾਰਨ ਅਰਥ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਅੱਖਰ ਇਉਂ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਅੱਖਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬੰਦਾ ਲਿਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਧਾਰਨ ਵਿਦਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਸਤਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਸੰਯੋਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮਸਤਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਯੋਗ ਵਿਜੋਗ ਧੁਰੋਂ ਹੀ ਹੁਆ, ਧੁਰੋਂ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਸੰਯੋਗ ਵਿਜੋਗ ਬਣਦਾ। ਤੇ ਸੰਯੋਗ ਵਿਜੋਗ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੰਯੋਗ ਬਣਿਆ ਆਪਣਾ, ਇਹ ਹੁਣ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹੀ ਬਣਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਵਿਜੋਗ ਬਣ ਜਾਣਾ, ਉੱਠ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਪਸੰਦ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਬਈ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਆਨੰਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਵਿਜੋਗ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾਂਦਾ। ਮਸਤਕ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਬਈ ਇਹ ਬੰਦਾ ਰੋਜ਼ ਇੰਨਾ ਸੁਣੇਗਾ, ਇੰਨਾ ਬੋਲੇਗਾ, ਇੰਨੀ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸੇਗੀ, ਇੰਨੀ ਨਹੀਂ ਵਸੇਗੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਗਿਆਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਈਆਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵਸਦੀ ਤੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਹਾਂ ਹੀ ਵਸ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੰਜੋਗ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ। ਜਿਨ ਇਹ ਲਿਖੇ ਤਿਸ ਸਿਰ ਨਾਹਿ, ਜਿਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਲੇਖ ਲਿਖੇ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਮਸਤਕ ਉੱਤੇ ਇਹ ਲੇਖ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਲੇਖਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਮਸਤਕ ਤੇ ਪਰਾਰਬਧ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲੇਖ ਲਿਖਦਾ ਹੈ। ਜਿਵ ਫਰਮਾਏ ਤਿਵ ਤਿਵ ਪਾਹੇ, ਜਿਵੇਂ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਲੇਖਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਰਾਰਬਧ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਬੰਦਾ ਦਾਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ। ਜੇਤਾ ਕੀਤਾ ਤੇਤਾ ਨਾਉ, ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਬਣਾਇਆ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਬਣਾਇਆ। ਜਿੰਨਾ ਕੁਝ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਣਾਇਆ। ਵਾਸਤਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਮਿਲਿਆ ਹੀ ਸਿਰਫ ਨਾਮ ਨੂੰ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਈਏ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤਾ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਨਾਮ ਜਪੋ। ਬਿਨ ਨਾਵੈ ਨਾਹੀ ਕੋ ਥਾਂ, ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਥਾਂ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ। ਹਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾਮ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਬਿਨ ਨਾਵੈ ਨਾਹੀ ਕੋ ਥਾਂ, ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਨਾਮ ਜਪੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਟਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਸੱਚਖੰਡ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ, ਢੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ, ਆਸਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਤੈਨੂੰ। ਕੁਦਰਤ ਕਵਣ ਕਹਾ ਵਿਚਾਰ, ਹੁਣ ਕੁਦਰਤ ਜਿਹੜੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿਚਾਰ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਦੱਸਾਂ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵੱਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਿੱਥੋਂ ਕਹਿ ਲਵਾਂਗੇ। ਅਥਵਾ ਕੁਦਰਤ ਕਵਣ, ਮੇਰੀ ਕੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਥਨ ਕਰ ਸਕਾਂ, ਜਾਂ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਕੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਾਰਿਆ ਨਾ ਜਾਵਾ ਏਕ ਵਾਰ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਕਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇੱਕ ਰੋਮ ਮਾਤਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਥਨ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਸਾਈ ਭਲੀ ਕਾਰ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਉਂਦੀ ਆ ਉਹੀ ਕਾਰ ਭਲੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਬੇਸਮਝਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਹ ਕੰਮ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਆਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਪਰ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਇਆ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਵੇਗਾ ਉਹੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੂੰ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਇਹ ਨਿਰਾਕਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਤਿੰਨਾਂ ਕਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਲਾਮਤ ਹੋ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਲਾਮਤ ਹੋ, ਪਿੱਛੇ ਵੀ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਹਰ ਵਕਤ ਤੁਸੀਂ ਸਦਾ ਸਥਿਤ ਹੋ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਆਉਣੀ ਜਾਣੀ ਖੇਡ ਹੈ, ਜੰਮਣ ਮਰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਨਾਸਵੰਤ ਹੈ, ਕਦੇ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੇ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹਿਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਇਹੀ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕੁਦਰਤ ਕਵਣ ਕਹਾ ਵਿਚਾਰ, ਵਾਰਿਆ ਨਾ ਜਾਵਾ ਏਕ ਵਾਰ, ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਸਾਈ ਭਲੀ ਕਾਰ, ਤੂੰ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਲਾਈ
ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਅਰਥ ਸੁਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਅਨੁਭਵੀ ਅਰਥ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘਾਈ ਤੱਕ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਧਾਰਨ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਅਰਥ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਉਂ ਨਾ ਆਖਿਆ ਕਰੋ ਵੀ ਇਹ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਇੱਕ ਸੰਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ, ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, ਬਈ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਦਾ ਟੀਕਾ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਤੇ ਜਾਂ ਹੋਰ 2-4 ਟੀਕੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕਹਿਤਾ। ਇਹ ਕਥਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਟੀਕਾ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਅੰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਲਮਾਰੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਸਟੀਕਾਂ ਦੀਆਂ, ਸਟੀਕਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ। 500 ਟੀਕਾ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਕੱਲਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਟੀਕਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਨਾ ਪੜ੍ਹੋ, 500 ਸਟੀਕ ਪੜ੍ਹੋ, ਫੇਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਡੂੰਘਾ। ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਟੀਕੇ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਗਰਭਗੰਜਨੀ ਸਟੀਕ, ਜਿਹੜਾ ਸਟੀਕ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝ ਹੀ ਸਕਦਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਅਰਥ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਯੋਗ ਨੇ, ਵਿਆਕਰਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨੇ। ਇੰਨਾ ਕਾ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਆਪਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਸੇ ਤੇ ਹੀ ਖੜ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਹੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਆਪ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧ ਹੈ ਜੇਤੀ, ਬਰਨਤ ਭਿੰਨ ਭਿੰਨ ਤੋਏ ਤੇਤੀ। ਆਓ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ 20ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਧੀ ਹੈ ਇਹ ਬੜੀ ਸੂਖਮ ਹੈ। ਸੂਖਮ ਬੁੱਧੀ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਮੈਲ ਹੈ ਹੰਗਤਾ ਦੀ, ਇਹ ਵੀ ਬੜੀ ਸੂਖਮ ਹੈ। ਬੁੱਧੀ ਦੀ ਸਫਾਈ, ਪਵਿੱਤਰਤਾ, ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਜ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇਣਗੇ। ਭਰੀਆ ਹੱਥ ਪੈਰ ਤਨ ਦੇਹ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਰੀਆ ਜੇ ਭਰ ਜਾਣ, ਲਿਬੜ ਜਾਣ ਹੱਥ, ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ? ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ, ਗਾਰੇ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ। ਪੈਰ ਲਿਬੜ ਜਾਣ, ਤਨ ਦੇਹ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਅਰਥ ਹੈ ਦੋਵਾਂ ਦਾ। ਅਰਜੀ ਲਿਖਣ ਲੱਗਿਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਮ ਬੰਦਾ ਲਿਖਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਹ ਤਨਦੇਹੀ ਅੱਖਰ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਫੇਰ ਵੀ ਤਨ ਹੈ ਉਹ ਗੋਡਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੱਕ ਹੈ। ਦੇਹ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਦੇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਸਮੁੱਚਾ ਸਰੀਰ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੱਥ ਪੈਰ ਤਨ। ਤਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹੱਥ ਪੈਰ ਆਦਿਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਗੋਡਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੱਕ, ਅਤੇ ਦੇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਮਿੱਟੀ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਗਾਰਾ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਭਰੀਆ। ਜੇ ਭਰ ਜਾਣ, ਜੇ ਲੱਗ ਜਾਏ ਗਾਰਾ, ਲਿਬੜ ਜਾਏ। ਇਹ ਪਾਠ ਬੋਲਣ ਵੇਲੇ ਸਧਾਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਭਰੀਏ ਹੱਥ ਪੈਰ ਤਨ ਦੇ। ਭਰੀਏ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਆਓ ਬਈ ਆਪਾਂ ਭਰ ਲਈਏ ਮਿਲ ਕੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ। ਨਿਆਣੇ ਆਪਾਂ, ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਭਰੀਏ, ਪਾਠ ਬੋਲੀਏ। ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਭਰੀਆ, ਐੜੇ ਉੱਤੇ ਦਲਾਈਆਂ ਨੇ ਭਰੀਆ। ਹੱਥ ਪੈਰ ਤਨ ਦੇਹ, ਪਾਣੀ ਧੋਤਾ ਉਤਰਸ ਖੇਹ। ਪਾਣੀ ਫਿਰ ਲੈ ਕੇ ਧੋਤਾ, ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਜੋ ਧੋਨੇ ਆ ਹੱਥ ਪੈਰ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਖੇਹ ਸਵਾਹ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ, ਮਿੱਟੀ ਲੱਗੀ ਆ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲੱਗੀ ਆ, ਉਹ ਉਤਰ ਜਾਂਦੀ। ਉਤਰਸ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਹ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਖਿਆਲ ਨੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੇ। ਕੋਈ ਉਤਰਸ ਪਾਠ ਇਕੱਠਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਉਤਰਸ ਵੱਖਰਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ।
ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਅੰਤ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਫੇਰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਲਾ ਦਈਏ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਿੰਨੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਆਪਣੇ ਤੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਬੇਅੰਤ ਗੁਰਬਾਣੀ ਆ, ਅਗਾਧ ਬੋਧ ਹੈ। ਮੂਤ ਪਲੀਤੀ ਕੱਪੜ ਹੋਏ। ਜੇ ਹੁਣ ਕੱਪੜੇ ਜਿਹੜੇ ਬਸਤਰ ਨੇ, ਕਿਰਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਿਸ਼ਾਬ ਆਦਿਕ ਹੋਰ ਕਿਰਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੱਪੜੇ ਪਲੀਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕੱਪੜੇ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਪਲੀਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੇ ਰਤ ਲੱਗਾ ਕੱਪੜਾ ਜਾਮਾ ਹੋਏ ਪਲੀਤ। ਜੋ ਰਤ ਪੀਵੈ ਮਾਨਸਾ ਤਿਨ ਕਿਉਂ ਨਿਰਮਲ ਚੀਤ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਕਿਰਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਕੱਪੜਾ ਪਲੀਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੇ ਸਾਬੂਣ ਲਈਐ ਉਹ ਧੋਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਸਾਬਣ ਦੇ ਤੋਂ ਭਾਵ ਲਾ ਕੇ ਸਾਬਣ ਉਸ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਧੋ ਲਈਦਾ ਹੈ।